नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा आम बर्तमान आसी पहुंचीचु अदृश्य शक्ति भवन इटामुंडुरी गाँव में आपण मैंने जहाँ देखुं ओडिशा प्राय समस्त जानते ज्योतिषर जी अच्छा आपंकर बाचस्पति पंडित करुणाकर मिश्र आपन को स्वागत जनाऊँ आम चैनल माध्यम जेहेतु आम जाचे आप ज्योतिष गणन मानने आगे रुहति सब आज भविष्य कथा प्रेडिक्शन करती 2026 कौन माने कहूँ तार आपणकर जो अच्छी पंजिकार कौन अच्छी केमती कौन घटना घटो देखुचे जो भी विश्व परिस्थिति पूरा भयंकर रही युद्धर परिस्थिति ता छड़ा आपणकर प्राकृतिक विपर्यय ताकू नहीं कि कौन कहे जय श्री राम आमर एवं मीन राशि रे शनि चलुं आगे बहुत आगुरी प्रवाद अच्छी मीन शनि आगे 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 ये गोटे भयंकर समय आगे आगे अल्प बहुत समस्ते जानती प्रकृत पक्षे मीन राशि हूँ शेष राशि जिते शनि से राशि अवस्थान करती गुरु गृह रे सेतेबेले से बहुत शक्तिशाली हो जाते। अच्छा 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 शनि आमे शनि को गोटे क्रूर ग्रह बोली कही था प्रकृत पक्षे से क्रूर नुहति से न्यायवान। अच्छा अच्छा सब से न्याय विचार करती तांको न्याय पाखे दया मायार स्थान न थाए जोटा भूल जोटा ठीक से न्याय एणु अनेक समय से क्रूर रही जाती। तापरे आउ गोटे कथा मनीष जीवन में शनिकर प्रभाव प्राय समस्त आसी थाए जितेबले शनि का प्रति कोप दृष्टि पकांती तार अनेक प्रकार क्षति हुए धन हानि हुए सम्मान हानि हुए से शारीरिक भाव अचल हो जाए एवं तार सबू छिड़ी जाए किसी रहे सबू छिड़ी जाए से पंगु हो जाए अनेक समय ताको कोर्ट कचेरी बुलिया को पड़े आत्मसम्मान हानि हुए निजर आत्मीय लोक भी सब दूरी जाती यही प्रभाव शनि प्राय मीन राशि रे थिला बेले दे था ये तो मनुष्य जीवन में शनिकर प्रभाव किंतु मेदिनी ज्योतिष जो मंडन एस्ट्रोलॉजी जो कहती से शनिकर प्रभाव मध्य बहुत शनि 29 वर्ष धरिकी थरे बुलंती गोटे परिभ्रमण समय 29 वर्ष से समय से तोड़े शेष आसी पहुंचती आस्ते आस्ते से नीच आड़ को गति कर मेष स्थान हूँ नीच स्थान तुला से उच्च होती मेष नीच होती से समय से पृथ्वी उपर किसी कुप्रभाव पकाती जोटा कि प्रत्यक्ष अनुभूत हुए आमर जलवायु उपरे तांकर प्रभाव पड़े खनिज संपद उपर प्रभाव पड़े खनिज तैल उपर प्रभाव पड़े आ देश देश मध्य युद्ध हुए बात्या हुए बन्या हुए हठात दैव दुर्विपाक सृष्टि हुए शनि एवं मीन रे अछंती ए 2026 मसीहा तात्पर्यपूर्ण ये शनि ये थिला बेले आमर चैत्र मासरे मीन राशि रे चतुर्ग्रह संयोग हम 4टी ग्रह एकाठी रहिबे सेमानकर संयोग पुणी शनि सहित मंगल संयोग हम रवि संयोग हम यही मानकर संयोग जिते घटब से शनिकर प्रभाव प्रबल हो आमर पणा संक्रांति माने एप्रिल 14 तारीख आरंभ हो आमर पंजिका से ही आरंभ हुए एबे जो पंजिका सब बाहरी ओडिशा तो विभिन्न प्रकार पंजिका बाहरी से समस्त फलादेश कर
ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜିକା ବାହାରୁଛି ମହାବୀର ପଞ୍ଜିକା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଫଳାଦେଶ କରିଛୁ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଯୋଉ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏଇ ସମୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ହବ। ଶନି 2.5 ବର୍ଷ ରହନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 2.5 ବର୍ଷ। ଏ ମଝି ସମୟ, ଏ ବର୍ଷ ସାରା ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହବ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥୁନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। ଆଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଜୁନ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୁନ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟକୁ ଆସିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ମୀନରୁ ସିଂହ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହବ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ହବ, ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟିବ। ଏଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଇରାକ, ଇରାନ, କୁଏତ, ଆମେରିକା ସବୁ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ମାନେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଆମେରିକା ମିଶି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏସବୁ ଏଇ ଶନିଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଭାବ। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଏଭଳି ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏଭଳି ପ୍ରଭାବ ସବୁଦିନେ ରହିବ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି? ନା, ଏ ମେ ମାସ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହବ। ହଁ, ମେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବତ୍ସର ଚାଲିଛି, ମେ 6 ତାରିଖ ପରେ ଆମର ରୁଦ୍ର ବିଲିଗିରି ଗୋଟେ ସମ୍ବତ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଣେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ କର୍କଟକୁ। ଏଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଧିକା ବଢି ଚାଲିଛି ଏତେ ଦୂର ହବ ନାହିଁ। ଏ ଧୀରେ 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 କମି କମି ଆସିବ। ଏବଂ ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଶନିଙ୍କର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ମାଟି ତଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଆମର ଯୋଉ ତୈଳ ସମ୍ପଦ, ସେ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ସେ ସବୁ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ସମୟ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବି ହବ। ଅନେକ ମାନେ ତୈଳ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହବ, ତୈଳର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶନିଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ହଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଅଗ୍ନି, ଗୋଳା ବାରୁଦ ଆର ଅଧିପତି। ଏଣୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଅଂଶ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଅଗ୍ନି ବାରୁଦର ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଜନକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ବି ହେଇଗଲାଣି। କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଏଇ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଭଳି ତକାତକି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶନି କୁମ୍ଭରେ ଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଶନି ହଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଅଧିପତି, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ସେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ସଂଯୋଗ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସରିନି। ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ସେ ସରିନି। ସେ ଉତ୍ତର ତରଫ, ଆମେ ଭାରତରୁ ଯଦି ବସି ରେଖ କରିବା, ସେ ହଉଛି ଉତ୍ତର ତରଫ। ଶନି ହଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଅଧିପତି। ଏଣୁ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ହିଁ ଅଛି। ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ସେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ତାପରେ ସେ ନିଚକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ମେଷକୁ ଆସିଯିବେ, ତାମାନେ 2026 ମସିହା ପରେ 27 ମସିହାରେ ସେ ମେଷକୁ ଆସିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ରହିବ, ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଏତେ ଦିନ ଆଉ ରହିବନି। ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱର କଥା। ଭାରତ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଖୁବ ଭଲ ହବ। ହଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଖୁବ ଭଲରେ କଟିବ। ଭାରତ ସମ୍ମାନିତ ହବ
ଏବଂ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘନ ଘଟା ଅଛି ଆକୁ ଦୂରେଇବାରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନବ ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ। ହଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ନେବେ। ଯୋଉ କୁହାଯାଏ କି ପ୍ରଥମରେ ସନାତନ ବାଳନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ହବ ଇଏ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଭାରତ ଏ ସମାଧାନରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନବ ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବାକୁ ଦବ ନାହିଁ ଭାରତ। ଅନେକ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିର ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଖୋମିନେଇ ଭଳି ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତା ଯିଏକି ଜଣେ ଧର୍ମୀୟ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ବି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ଏବଂ ସେ ବି ଯୁଦ୍ଧର ଆସ୍ଫାଳନ ଦଉଛି। ଇଏ ଆମର ସନାତନ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସିହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୁସଲମାନ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ବେଶୀ। ଏଣି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଭାରତରେ ଏଭଳି ହବନି। ଭାରତ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବ ଏବଂ ବହୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଅନେକ ଦେଶ ଭାରତ ସହିତ ମିଶି ଆକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଚଳନ ହବ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ମେ 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ରୌଦ୍ର ନାମକ ସମ୍ବତ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହବ। ରୌଦ୍ରରେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ହୁଏ। ରାଜା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ କିଛିଟା ଫଳ ବି ଦବ। ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲା ପରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଆସିବ। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଜା ଆଉ ରାଜା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶାସକ ବିରୋଧୀ ଭିତରେ ବି ଚାଲିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିବ। ହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ପାଇବ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛି, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦରଦାମ ହେଇଯାଇଛି, ସୁନା ରୂପା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍ ହେଇଛି, ରେଟ୍ କମିବ, ଦର ବି କମିବ। ଏ ବର୍ଷ ଫସଲ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହବ। ଏ ବର୍ଷର ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଖୁବ ଭଲ ଫସଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଠିକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହବନି ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହବ, ଖରାର ରୌଦ୍ରତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଣୁ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହବ, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା କମିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁଷ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ପୁଷ୍କରେ ଦୁଷ୍କର ବାରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଜଳ କମିଯିବ ଏବଂ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଫସଲ ସବୁ ହୁଏ ସେଗୁଡିକ ଭଲ ହବ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗ ସବୁ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଆସିଛି। ଶନି ଅନେକ ସମୟରେ, ମୁଁ ବେଶୀ ଶନି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି କାହିଁକି ନା ମୀନ ଶନି, ଆଉ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ, ବାତିକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। କିଛି ନଥିବ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ପବନ ଅଟକି ଯିବା, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ବାତିକ ପ୍ରଭାବ ଶନି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେ କହୁଛି ପକ୍ଷାଘାତ ତଥା ଶ୍ୱାସ ସ୍ନାୟୁରୁ କୃମି ସମ୍ଭବା, ପକ୍ଷାଘାତ ବି କରେଇ ଦିଏ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ କରାଏ, ଦମା ପେଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ଅଟକି ଯିବା ଭଳି ରୋଗ।
ଏବଂ କୃମି ଜନିତ ରୋଗ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସର୍ବେପି ବାୟୁଜା ପୀଡ଼ା ହସ୍ତପଦ ପ୍ରକମ୍ପନମ, ବାୟୁ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରକାର ବାୟୁ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅଧିକା ହବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଧିକା ହବ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ ହବ ସେତେବେଳେ ହୃଦରୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା କହୁଛି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହବ ସିନା, କିଛି କିଛି ନୂଆ ରୋଗ ବି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆମର ମଧୁମେହର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଢିଯିବ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧୁମେହ ରୋଗ ପ୍ରବଳ ହବ। ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ହୃଦଘାତ, ହୃଦରୋଗ ଏଗୁଡିକର ମାତ୍ରା ବଢିଯିବ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ହବ। କିନ୍ତୁ ବଡ ଆଶାର କଥା, ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏ ସମୟରେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗବେଷଣାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏଣୁ 2026 ମସିହା ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ବର୍ଷ ହବ, ଶୁଭ ଆଉ ଅଶୁଭ, ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ନେଇକରି ଆସିବ। ଆର ପ୍ରଭାବ ଏବେଠାରୁ ଆମର ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଘନଘଟା। ଏ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ହଁ, ମେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ମେ 6 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ ଏବଂ ଜୁନ ମାସ ବେଳକୁ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲା ପରେ ଇଏ କମି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାହା ନେଇକରି ଯିବେ। ତାପରେ ରାଜନୈତିକ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ସଫଳ ହେବେନି। ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ମତଭେଦ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକିରି ଅନେକ ସରକାର କରୁଥିବା ଦଳ ସହିତ ମିଶିଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ଏଇ ସମୟରେ। ଏଭଳି ହବ। ଏଇ ବର୍ଷ ଜୁନରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକୋପିତ ହବ, ମାନେ କିଛି ବାତ୍ୟା ହେଇପାରେ, ଝଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ହବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଲି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତିଟା ନେବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ଯେ ସେଇ ମେ ପରଠାରୁ କଣ ଘଟଣା ଘଟିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କରୁଣାକର ମିଶ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ସମୟ ଲଙ୍ଗରିଂ ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପତିସେନା।